धैर्य रखंतु बंधुगण कहीं सठिक समय आसिले आपनकु सही सबकिछि मिलिबा जहा पई आपण परिश्रम करुछंती। नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु मोर एही चैनल को स्वागत। आज रही कार्यक्रम मीन राशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आमे जानिबा मीन राशि 2024 जून मासटी किपरि रहिबा। मीन राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मीन राशि व्यक्तिविशेषंकर जून मासटी किपरि रहिबा संपूर्ण भावरे आमे सही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मते देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मते जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम जहाँकि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। जून मास आरंभ रे मीन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर मीन राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती विश्वास करती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय बजरंगबली अवश्य लिखि दियंतु। ता सर्वप्रथमे जानिबा एही जून मासरे मीन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे जून मास आरंभ हेबा तो मीन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण, राशि चक्रर शेष राशि बा द्वादश राशि हेउछि मीन राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती एवं तांको सहित सूर्य, शुक्र एवं बुध मध्य विराजमान अछंती। आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती राहुदेव एवं आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती केतुदेव। आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती मंगलदेव एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती शनिदेव। ध्यानर सहित शुणन्तु। सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा एही जून मास 2024 रे। बंधुगण, प्रथम भाव होई थाए आमर स्वास्थ्यर भाव, आमर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। बृहस्पति एठारे शत्रुंक घरे विराजमान अछंती, शुक्रंक घरे विराजमान अछंती। बृहस्पतिंक स्थिति टिके भल नाही। तो एही मासरे आपण टिके आपणकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। छोट मोट स्वास्थ्य समस्या देखा देई पारे, पेट जनित समस्या देखा देई पारे, गैस भली समस्या, बदहजमी भली समस्या देखा देई पारे। आपणकर टिके मोटापण बढ़ी पारे। सेथिपाई आपण आपणकर खाद्यपेय उपरे नियंत्रण रक्षा करंतु। बाहर खाद्य ठारू दूरे रुहंतु। एही मासरे आपणकर कोनोसी भी बड़ समस्या नाही, किंतु एही भली भाबरे छोट मोट स्वास्थ्य समस्या देखा देई पारे। एथि प्रति आपण टिके ध्यान देबे। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपर रहिबा एही जून मास 2024 रे विद्यार्थी मानक पाई किपरि रहिबा। बंधुगण, पंचम भाव होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन थरे राशि परिवर्तन करिथांती। बंधुगण, 14 जून को बुध आपणकर चतुर्थ भाव को गोचर करिवे। बुध हेउछंती बुद्धिर कारक ग्रह। तो 14 जून परे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबा। पाठपढ़ारे आपणकर बुद्धि बढ़िबा, आपणकर ज्ञान बढ़िबा। पाठपढ़ा को नहीं जहाँ भी समस्या अच्छी ताहा 14 जून पर दूर हेबा। पाठपढ़ा को नहीं आपणकर मनरे जहाँ भी प्रश्न अच्छी ताहा सबु 14 जून पर दूर हेबा। आपण जदि कोनोसी एडमिशन नेबाकु चाहुछंती ताहेले 14 जून पर नियंतु। शुभ समय रही अछि। आपणकर जदि कोनोसी एग्जाम अछि तो 14 जून पर आपणक पई समय बहुत भल अछि। मोटामोटी देखिबाकु गले एही मासरे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल अछि। एबे जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबा
ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2024 ବନ୍ଧୁଗଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ୍ ଟିକେ ସୁଇଂ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ଚାଲୁଅଛି। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରମିତ ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥାନ୍ତି, ବିଚଳିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଡାଉଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇପାରେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2024। ବନ୍ଧୁଗଣ ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ 14 ଜୁନ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ତ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 14 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି। କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ 14 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2024। ବନ୍ଧୁଗଣ ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ତୃତୀୟ ଭାବ ସାହସ ପରାକ୍ରମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, କମ୍ପିଟିସନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ କାମରେ ନ ଲାଗିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ନପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରେ, ଆପଣ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ଅଛି। ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବ୍ୟାପାରର କଥା ହେବା ଯଦି 14 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ବିଜନେସରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ, ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 14 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ,
ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।